નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, બી ઇન્ડિયા ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે અને વિશ્વ પર નજર સાથે હું છું દક્ષા। તો ચાલો કરીએ નજર વિશ્વની ખબરો પર। ભારત પર 50% ટેરિફ વિવાદ વચ્ચે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારતીયોને મોટો ઝટકો આપ્યો છે। ટ્રમ્પ વહીવટી તંત્રે H-1B વિઝા નિયમોમાં ફેરફાર કર્યા છે અને એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર પર સાઇન કરીને નવા નિયમો લાગુ કર્યા છે। નવા નિયમો હેઠળ H-1B વિઝા માટે નવા અરજદારોએ હવે $1 લાખ વધારાની ફી ચૂકવવી પડશે। રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના આ નવા નિર્ણયની સૌથી વધુ અસર ભારતીયો પર પડશે, કારણ કે લગભગ 70% H-1B વિઝા ધારકો ભારતીય છે। રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શુક્રવારે H-1B વિઝા અંગે એક મોટો આદેશ જાહેર કર્યો છે। ટ્રમ્પે H-1B વિઝા માટેની વાર્ષિક ફી અંગે એક એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર પર હસ્તાક્ષર કર્યા। આ નવા આદેશ મુજબ H-1B વિઝા ફી વધારીને $1 લાખ એટલે કે આશરે 8.8 મિલિયન કરવામાં આવી છે। ટ્રમ્પના આ નિર્ણયની અમેરિકામાં કામ કરતા ભારતીય વ્યવસાયિકો પર નોંધપાત્ર અસર પડી શકે છે। ઉલ્લેખનીય છે કે મોટી સંખ્યામાં ભારતીયો H-1B વિઝા પર અમેરિકામાં કાર્યરત છે। Well, ideally, look, if somebody's got the people, they're not going to want to spend $100,000 as an example in your second category. So it's not taking jobs. And we need certain jobs. We need certain skilled jobs that we don't have. But they won't be taking jobs because, ideally, pretty correct. I mean, I would say that's a correct assessment. But the main thing is we're going to have great people coming in and they're going to be paying. I mean, it's wonderful to say, oh, gee, we took in 25 million people that, look, many criminals, jails were opened from Venezuela, from many other countries, and they were let out of jail and poured into our country, our poor country, how it suffered with this stupid president that we had and the stupid people that surrounded him right around this desk, these liberal, crazy people that have destroyed, they could have destroyed. If we didn't win this election, our country would have been dead. Our country was dead. Think of it. And I've said this, man. The king of Saudi Arabia said, your country was dead 1 year. They thought it was dead. This country couldn't have survived another year of those people running it. And now we have the hottest country anywhere in the world. Think of that. And this is going to help. And we're taking in hundreds of billions of dollars. This will be taken in, the gold card will be taken in hundreds of billions of dollars. And companies will be able to keep some people that they need. They need people of expertise, great expertise. And I think it's going to be a fantastic thing. And we're going to take that money and we're going to reduce taxes. We're going to reduce debt. We have a very, very strong country. Assuming everything works out great with the lawsuit that we have a lawsuit that's inspired by foreign countries that ripped us off for 25 years. But assuming we win that, we hopefully win it in the Supreme Court of the United States. We have a country that no stopping us. We're rich, we'll be rich. We can take care of poor people. We can take care of our military. We can take care of everything. We can take care of beyond the country. We can help take care of the world. That we don't, it'll just be the same struggle that we've had for years where other countries charged us tariffs and they ripped us off. Our country has been ripped off more than any country in the history of the world. And now we're doing what we have to do. We're taking in billions and billions of dollars at levels that nobody has ever seen, trillions of dollars. And we're using it to reduce debt. We're using it to reduce taxes. The great big beautiful bill is a big tax reduction. It's being paid for by the tariffs, and people are paying a lot less money in taxes. They're being, think of it, no tax on tips, no tax on Social Security, no tax on overtime. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. So it's just not economic. If you're going to train somebody, you're going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land. Train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here, $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies
are on board. We've spoken to them about the goal. Do they want, is that person valuable enough to have $100,000 a year payment to the government, or they should head home and they should go hire an American? The whole idea, it's annual, and it's for total, it can be a total of 6 years. So $100,000 a year, so either the person is very valuable to the company and America, or they're going to depart and the company's going to hire an American, and that's the point of immigration. Hire Americans and make sure the people coming in are the top people. Stop the nonsense of letting people just come into this country on these visas that were given away for free. President is crystal clear. Valuable people only for America. Stop the nonsense. નવા નિયમોથી ભારતીયોને મોટો ઝટકો. H1B વિઝા માટે હવે $1 લાખ વધારાની ફી. અમેરિકાના નવા વિઝા નિયમો ભારતીયો માટે ચિંતાજનક. H1B વિઝા ધારકોમાં 70% ભારતીયો, સૌથી વધુ અસર. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે H1B વિઝા નિયમોમાં ફેરફાર કર્યા. ભારત અમેરિકા વચ્ચે ટેરિફ વિવાદ વચ્ચે વિઝા ઝટકો. ટ્રમ્પના એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડરથી વિઝા પ્રક્રિયામાં મોટો બદલાવ. નવા H1B નિયમો ભારતીય ટેકનિશિયનો માટે મુશ્કેલી ભર્યા. ટ્રમ્પના નિર્ણયથી ભારતીય આઈટી ઉદ્યોગ પર અસર. H1B વિઝા માટે અરજદારોને ભારે આર્થિક બોજ. અમેરિકાના નવા નિયમો ભારતીય યુવાનોના સપનાને ઝટકો. H1B વિઝા વિવાદે ભારત અમેરિકા સંબંધોમાં તણાવ. ટ્રમ્પના નવા નિયમોથી વિદેશી કર્મચારીઓમાં અસંતોષ. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં રહેતા ભારતીયો આ પગલાથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત થશે. આ ફેરફારથી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ભારતીય આઈટી એન્જિનિયરોની નોકરીઓ પર ખતરો ઊભો થશે. 2023-24 નાણાકીય વર્ષમાં 2 લાખથી વધુ ભારતીયોએ H1B વિઝા મેળવ્યા હતા. ગયા વર્ષે ભારત H1B વિઝાનો સૌથી મોટો લાભાર્થી હતો. 2020 અને 2023 વચ્ચે મંજૂર થયેલા વિઝામાં ભારતીયોનો હિસ્સો 73.7% હતો. ચીન 16% સાથે બીજા ક્રમે હતું. કેનેડા 3% સાથે ત્રીજા ક્રમે છે. ત્યારબાદ તાઇવાન, દક્ષિણ કોરિયા, મેક્સિકો અને નેપાળ, બ્રાઝિલ, પાકિસ્તાન અને ફિલિપાઇન્સ બધા આવે છે. નવા આદેશ મુજબ વિદેશી વ્યવસાયિકોને નોકરી પર રાખતી કંપનીઓએ હવે સરકારને વાર્ષિક $1 લાખ ફી ચૂકવવાની રહેશે. આ 3 વર્ષના વિઝા સમયગાળા અને તેના નવીનીકરણ પર લાગુ થશે. આનો અર્થ એ થયો કે જો ગ્રીન કાર્ડ પ્રક્રિયા લાંબી હશે તો કંપનીઓએ ઘણા વર્ષો સુધી આ નોંધપાત્ર ફી ચૂકવવી પડશે, જેનાથી કંપનીઓ ભારતીય કર્મચારીઓને નોકરી પર રાખવાનું ટાળી શકે છે અને અમેરિકન યુવાનોને નોકરી પર રાખવાનું ટાળી શકે છે. અમેરિકા H1B વિઝા માટે 8.8 મિલિયન ચાર્જ કરશે. વ્યવસાયિકો માટે વિઝા મેળવવા મુશ્કેલ બનશે. વિઝા પ્રક્રિયામાં થયેલા ફેરફારોની ભારત પર ઊંડી અસર પડશે. નવી નીતિ ઓછા પગારવાળી નોકરીઓ માટે વિઝા વધુ મુશ્કેલ બનાવશે. ભારતીય વ્યવસાયિકોની નોકરીઓ જોખમમાં મુકાશે. ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ માટે અમેરિકન શિક્ષણ ઓછું આકર્ષક બનાવી શકે. ભારતીય આઈટી કંપનીઓ જેમ કે ઇન્ફોસિસ, TCS અને વિપ્રો પર મોટી અસર પડશે. જે કંપનીઓ પરંપરાગત રીતે જુનિયર, મિડ લેવલ એન્જિનિયરોને US ક્લાયન્ટ પ્રોજેક્ટ્સ અને કૌશલ્ય વિકાસ માટે મોકલવા માટે H1B વિઝાનો ઉપયોગ કરે છે, તેમની સોફ્ટવેર ટેક ઉદ્યોગ પર નકારાત્મક અસર પડશે. H1B વિઝા શું છે? US સરકાર દર વર્ષે વિવિધ કંપનીઓને 65,000 થી 85,000 H1B વિઝા આપે છે. આ વિઝા કંપનીઓને વિદેશથી કુશળ કામદારોને નોકરી પર રાખવા સક્ષમ બનાવે છે. વધુમાં US સરકાર એડવાન્સ્ડ ડિગ્રી ધારકો માટે કંપનીઓને વધારાના 20,000 વિઝા આપે છે. આ વિઝા 3 વર્ષ માટે માન્ય છે અને તેને બીજા 3 વર્ષ માટે રિન્યૂ કરી શકાય છે.
H1B વિઝાનો ઉપયોગ કરતી કંપનીઓમાં ઇન્ફોસિસ, ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ, એમેઝોન, આલ્ફાબેટ અને મેટા જેવી મોટી કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે. H1B વિઝા એમ્પ્લોયર દ્વારા પ્રાયોજિત છે અને ધારકને નોન ઇમિગ્રન્ટ સ્ટેટસ આપે છે. તે કામચલાઉ છે અને સામાન્ય રીતે 3 વર્ષ માટે માન્ય છે. એમ્પ્લોયરે કર્મચારી વતી વિઝા માટે અરજી કરવાની આવશ્યક છે, જે સાબિત કરે છે કે તેમના વ્યવસાય અને પદ માટે વિશિષ્ટ જ્ઞાન અને કુશળતાની જરૂર. ઇજનેરી, જીવ વિજ્ઞાન, ભૌતિકશાસ્ત્ર, ગણિત અને વ્યવસાય વહીવટ સંબંધિત વ્યવસાયોને સામાન્ય રીતે આપવામાં આવે છે H1B વિઝા. આ એક કામચલાઉ વિઝા છે, તેથી તમારા એમ્પ્લોયર તેને રિન્યૂ કરશે કે નહીં તે અંગે અનિશ્ચિતતા રહે છે. અત્યાર સુધી વિઝા ધારકોને રિન્યૂ માટે અરજી કરવા માટે ભારતની મુસાફરી કરવી પડતી હતી. આ જ કારણ છે કે અમેરિકામાં ભારતીય વ્યવસાયિકો માટે તે તણાવનો મુખ્ય સ્ત્રોત રહે છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, બી ઇન્ડિયા. તો સાયબર ગુનેગારોએ યુરોપના અનેક એરપોર્ટને નિશાન બનાવ્યા. લંડન, બ્રસેલ્સ અને બર્લિન સહિત અનેક યુરોપિયન એરપોર્ટ પર ફ્લાઇટ કામગીરી ખોરવાઈ ગઈ. મુસાફરોને ચેક ઇન કરવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો. યુરોપના અનેક એરપોર્ટ પર સાયબર હુમલો. એરપોર્ટ પર ચેક ઇન સિસ્ટમ ખોરવાઈ. લંડન, બ્રસેલ્સ, બર્લિન સહિત એરપોર્ટ પર ફ્લાઇટમાં વિલંબ. સાયબર ગુનેગારો ચેક ઇન અને બોર્ડિંગ સિસ્ટમ્સને નિશાન બનાવી. બ્રસેલ્સ એરપોર્ટની ટેકનિકલ સિસ્ટમ સાયબર હુમલાથી ખોરવાઈ. હિથ્રો એરપોર્ટ પર પણ ટેકનિકલ સમસ્યા. કોલિન્સ એરોસ્પેસ પ્રભાવિત. બ્રાન્ડેનબર્ગ એરપોર્ટે નેટવર્ક ડિસ્કનેક્ટ કરી સુરક્ષા વધારી. સાયબર હુમલાઓએ યુરોપના અનેક મુખ્ય એરપોર્ટ પર ચેક ઇન અને બોર્ડિંગ સિસ્ટમને નિશાન બનાવી હતી. શનિવારે સેંકડો ફ્લાઇટ્સ મોડી પડી હતી, જેના કારણે મુસાફરોને નોંધપાત્ર અસુવિધા થઈ હતી. આ ટેકનિકલ સમસ્યાને કારણે મુખ્ય યુરોપિયન એરપોર્ટ પર કડક સુરક્ષા પગલાં લાગુ કરવામાં આવ્યા હતા. ઘણા એરપોર્ટ પર મેન્યુઅલ પ્રક્રિયાઓ દ્વારા ફ્લાઇટ કામગીરી ચાલુ રહી. બ્રસેલ્સ એરપોર્ટ વહીવટીતંત્રએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે શુક્રવારે રાત્રે તેના ચેક ઇન અને બોર્ડિંગ સિસ્ટમ પ્રદાતા પર સાયબર હુમલાથી ટેકનિકલ સિસ્ટમ ખોરવાઈ ગઈ હતી. પરિણામે એરપોર્ટ પર મેન્યુઅલ ચેક ઇન અને બોર્ડિંગ પ્રક્રિયાઓ લાગુ કરવામાં આવી હતી. આના પરિણામે ફ્લાઇટના સમયપત્રકમાં વિક્ષેપો અને વિલંબ થયો હતો. એરપોર્ટ મેનેજમેન્ટે મુસાફરોને ધીરજ રાખવા અને નિયમિતપણે તેમની ફ્લાઇટ સ્થિતિ તપાસવા વિનંતી કરી. જર્મનીના બ્રાન્ડેનબર્ગ એરપોર્ટે પણ પુષ્ટિ આપી હતી કે તેના સેવા પ્રદાતાની સિસ્ટમ પર સાયબર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આ પછી સુરક્ષાના પગલા તરીકે એરપોર્ટ વહીવટી તંત્રએ અસ્થાયી રૂપે તેનું નેટવર્ક કનેક્શન ડિસ્કનેક્ટ કરી દીધું. લંડનના હિથ્રો એરપોર્ટે પણ ટેકનિકલ સમસ્યાની જાણ કરી. હિથ્રો એરપોર્ટના જણાવ્યા અનુસાર કોલિન્સ એરોસ્પેસ, જે ઘણી એરલાઇન્સને ચેક ઇન અને બોર્ડિંગ સિસ્ટમ્સ પ્રદાન કરે છે, તે ટેકનિકલ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહી છે, જેના કારણે ફ્લાઇટમાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે. મુસાફરોને મેન્યુઅલ ચેક ઇનથી મુશ્કેલીનો સામનો. યુરોપના મુખ્ય એરપોર્ટ પર કામગીરીમાં વિક્ષેપ. મુસાફરોને ફ્લાઇટ સ્ટેટસ ઓનલાઈન તપાસવાની સલાહ. એરપોર્ટ મેનેજમેન્ટે માફી માંગી. ઉકેલ માટે પ્રયાસો ચાલુ. વધુ હુમલાઓ અટકાવવા માટે સિસ્ટમ ઓફલાઈન. નિષ્ણાતો એલર્ટ મોડ પર. સુરક્ષા મજબૂત કરવાની તૈયારી. મુસાફરોને ધીરજ રાખવાને આયોજન બદલવાની વિનંતી. બધા એરપોર્ટે મુસાફરોને નિયમિતપણે તેમની ફ્લાઇટ સ્ટેટસ ઓનલાઈન તપાસવા અને જરૂર મુજબ ફ્લાઇટના સમયના આધારે તેમની મુસાફરીનું આયોજન કરવા વિનંતી કરી છે. એરપોર્ટ મેનેજમેન્ટે અસુવિધા માટે માફી માંગી છે અને સમસ્યાના ઉકેલ માટે સતત કાર્ય કરવાની ખાતરી આપી છે. સાયબર હુમલાઓથી પ્રભાવિત એરપોર્ટોએ તેમના સુરક્ષા પ્રોટોકોલ કડક કર્યા. ઘણા સ્થળોએ વધુ હુમલાઓ અટકાવવા માટે સિસ્ટમોને અસ્થાયી રૂપે ઓફલાઈન કરવામાં આવી છે. નિષ્ણાતો આ બાબતની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને એલર્ટ મોડ પર છે અને સુરક્ષાને મજબૂત બનાવવા માટે વધારાના પગલાં લઈ રહ્યા છે.
વિશ્વ પર નજરમાં આગળ વાત કરીએ તો રશિયાએ યુક્રેન પર એક વિશાળ મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલો કર્યો, જેમાં ડનિપ્રો, કીવ અને ઓડેસા સહિત 9 પ્રદેશોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા. 3 લોકો માર્યા ગયા અને ડઝનેક ઘાયલ થયા. રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સ્કીએ જણાવ્યું કે નાગરિક વિસ્તારો અને ઇમારતોને જાણી જોઈને નિશાન બનાવવામાં આવી હતી. ત્રણ વર્ષથી વધુ સમયથી રશિયા સાથે સંઘર્ષમાં રહેલા યુક્રેનની પરિસ્થિતિ દિવસે ને દિવસે વધુ ગંભીર બની રહી છે. ઘણા દેશોના પ્રયાસો છતાં સંઘર્ષનો અંત આવવાના કોઈ સંકેત નથી. દરમિયાન રશિયાએ શનિવારે વહેલી સવારે યુક્રેનના વિવિધ ભાગો પર મોટો મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલો કર્યો. યુક્રેનિયન અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર હુમલામાં ઓછામાં ઓછા 3 લોકો માર્યા ગયા અને ડઝનેક ઘાયલ થયા. યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોડિમીર ઝેલેન્સ્કીએ જણાવ્યું કે હુમલાઓ યુક્રેનમાં 9 અલગ અલગ સ્થળોએ થયા, જેમાં ડનીપ્રોપેટ્રોવસ્ક, માઇકોલાઇવ, ચાર્નિહિવ, ઝાપોરિઝિયા, પોલ્ટાવા, કીવ, ઓડેસા, સુમી અને ખાર્કીવનો સમાવેશ થાય છે. યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સ્કીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ હુમલાઓમાં નાગરિક વિસ્તારોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ હુમલા પાછળ રશિયાનો હેતુ માત્ર લશ્કરી સ્થાપનોને નિશાન બનાવવાનો જ નહીં, પરંતુ નાગરિક વિસ્તારો, રહેણાંક વિસ્તારો અને માળખાગત સુવિધાઓને નુકસાન પહોંચાડવાનું પણ હતું. ડિનીપ્રો શહેરમાં એક બહુમાળી ઇમારત પર ક્લસ્ટર બોમ્બ ફેંકાયો હતો, જેના કારણે નોંધપાત્ર નુકસાન થયું હતું. યુક્રેનના 9 શહેરોમાં રશિયાનો મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલો. ડિનીપ્રોમાં ક્લસ્ટર બોમ્બથી બહુમાળી ઇમારતને ભારે નુકસાન. યુક્રેન રશિયા સંઘર્ષ વધુ ગંભીર, શાંતિના સંકેત અદ્રશ્ય. કીવ, ઓડેસા, ખાર્કિવ સહિત અનેક શહેરોમાં ધમાકા. માઇકોલાઇવ અને ચેર્નિહિવમાં પણ ભારે તબાહી. આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયના પ્રયાસો છતાં સંઘર્ષ યથાવત. પોલ્ટાવા અને સુમીમાં રહેણાંક વિસ્તારોને નુકસાન. ઝાપોરિઝિયા શહેરમાં પણ હુમલાની અસર. નાગરિક સુરક્ષા માટે યુક્રેનમાં તંત્ર વધુ સજ્જ. યુક્રેનિયન વાયુસેના અનુસાર રશિયાએ કુલ 619 મિસાઇલો અને ડ્રોન છોડ્યા હતા, જેમાં 579 ડ્રોન, 8 બેલિસ્ટિક મિસાઇલો અને 32 ક્રૂઝ મિસાઇલોનો સમાવેશ થાય છે. યુક્રેને 552 ડ્રોન, 2 બેલિસ્ટિક મિસાઇલો અને 29 ક્રૂઝ મિસાઇલોનો નાશ કર્યો. યુક્રેનિયન વાયુસેનાએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે પશ્ચિમી દેશો દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા F-16 ફાઇટર જેટ્સે રશિયન ક્રૂઝ મિસાઇલોને અટકાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, જે યુદ્ધમાં પશ્ચિમી શસ્ત્રોની અસરકારકતાને દર્શાવે છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, બી ઇન્ડિયા. તો ચોમાસાની ઋતુ સમાપ્ત થતા ભારત અને તેના પડોશી દેશોમાં શિયાળાની શરૂઆત નજીક છે અને હવામાન શાસ્ત્રીઓએ લાનીનાને કારણે આ વર્ષે વધુ ઠંડા શિયાળાની ચેતવણી આપી છે. આ આબોહવા ઘટના ખાસ કરીને ઉત્તર ભારતમાં તીવ્ર ઠંડી અને હિમનું મોજું લાવી શકે છે. ભારત અને તેના પડોશી દેશોમાં ચોમાસાની ઋતુ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. આ પ્રદેશમાં શિયાળાનું આગમન હવે ખૂબ નજીક છે. શિયાળાની શરૂઆત પહેલા જ આ વર્ષ અત્યંત ઠંડી રહેશે, કેમ કે તે અંગે ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. આ ચર્ચાનું કારણ લાનીના છે. લાનીના તરીકે ઓળખાતી આબોહવા ઘટના આ વર્ષના શિયાળા પર સીધી અસર કરી શકે છે. લાનીના ઠંડા વાતાવરણનું પ્રતીક છે. લાનીના એલ નીનોની વિપરીત છે. તેને એલ નીનોના ઠંડા તબક્કા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. લાનીના ભારતમાં, ખાસ કરીને ઉત્તર ભારતમાં વધુ ઠંડો શિયાળો લાવશે તેવી અપેક્ષા છે. આ હવામાન પેટર્ન પેસિફિક મહાસાગરને ઠંડુ કરે છે, જેના કારણે નવેમ્બર અને ડિસેમ્બર દરમિયાન ઉત્તર ભારતમાં વધુ હિમ અને ઠંડીનું મોજું આવે છે. યુએસ નેશનલ વેધર સર્વિસના ક્લાઇમેટ પ્રિડિક્શન સેન્ટરે ઓક્ટોબર અને ડિસેમ્બર વચ્ચે લાનીનાના વિકાસની 71% શક્યતાની આગાહી કરી છે. લાનીનાના કારણે ભારતમાં આ વર્ષે કડકડતો શિયાળો હશે. ઉત્તર ભારતમાં નવેમ્બર ડિસેમ્બર દરમિયાન ઠંડીનું મોજું ફરી વળશે.
લાનીના પેસિફિક મહાસાગરમાં ઠંડા તાપમાનથી શિયાળાની અસર. લાનીના ભારતના હવામાન પર સીધી અસર કરશે. શિયાળામાં તાપમાન સામાન્ય કરતાં વધુ નીચે રહેવાની શક્યતા. લાનીનાના કારણે ઉત્તર ભારતના રાજ્યોમાં વધુ ઠંડી. વૈશ્વિક તાપમાન ઉપર છતાં લાનીનાની કામચલાઉ અસર. અલ નીનો અને લાનીના હવામાનના વિપરીત તબક્કા. લાનીનાના કારણે શિયાળાના તહેવારોમાં ઠંડી વધશે. ભારતના હવામાન શાસ્ત્રીઓએ લાનીનાની અસર અંગે ચિંતાઓ વ્યક્ત કરી. વિશ્વ હવામાન સંગઠને સપ્ટેમ્બરની શરૂઆત એક નિવેદનમાં લાનીનાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. સંગઠને જણાવ્યું હતું કે લાનીના હવામાન અને આબોહવા પેટર્નને પ્રભાવિત કરવા માટે પાછો ફરી શકે છે. આ ઘટનાની કામચલાઉ ઠંડક અસર હોવા છતાં મોટાભાગના દેશોમાં વૈશ્વિક તાપમાન સરેરાશથી ઉપર રહેવાની ધારણા છે. પેસિફિક મરીન એન્વાયરમેન્ટ લેબ અનુસાર લાનીના વિષુવવૃત્તીય પેસિફિકમાં અસામાન્ય રીતે ઠંડા સમુદ્રના તાપમાન દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ છે. અલ નીનો વિષુવવૃત્તીય પેસિફિકમાં અસામાન્ય રીતે ગરમ સમુદ્રના તાપમાન દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ છે. લાનીના પેસિફિક મહાસાગરમાં એક મોસમી પેટર્ન વિષુવવૃત્તીય પેસિફિકમાં સમુદ્ર સપાટીનું તાપમાન સરેરાશથી નીચે આવે છે. ભારત લાનીનાથી પ્રભાવિત એક મહત્વપૂર્ણ દેશ છે. ભારત વિષુવવૃત્તિની નજીક સ્થિત છે. લાનીનાને કારણે ખાસ કરીને ઉત્તર ભારતના રાજ્યો વધુ તીવ્ર ઠંડીનો અનુભવ કરશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, બી ઇન્ડિયા. તો વિશ્વ પર નજરમાં હાલ બસ આટલું જ. વધુ માહિતી સાથે થશે પુનઃ મુલાકાત. ત્યાં સુધી જોતા રહો બી ઇન્ડિયા, ભરોસો ગુજરાતનો. નમસ્કાર.